اور حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ پورے سوال، ہاتھ بھی سوال، چہرہ بھی سوال، زبان بھی سوال. حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ زبر کو کیسے پڑھیں گے؟ زیر کو کیسے پڑھیں گے؟ پیش کو کیسے پڑھیں گے؟ زبر زیر پیش کو کیسے پڑھیں گے؟ حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ بس یہ مضبوط ہو گئے. اب کیا کریں گے؟ حرکت شبد کو مٹا دیجئے، اس جگہ حمزہ لکھیے، بائیں طرف ایک الف کو جزم دیجئے اور ایک الف کو تشدید دیجئے. ہو گیا نا؟ اب اس کو پڑھانے کا طریقہ اب سب سے پوچھیں گے. میں وہی بولا، غلطی کرنا ہے تو جلدی کرنا، آہستہ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایسا کیا ہوگا؟ کچھ جاننے والا اس کو حمزہ بولے گا، لیکن اکثر لوگ الف بولیں گے، اور حمزہ بولنے میں وقت لگتا ہے، الف بولتے کم. یہ جلدی کرنا، یہ آئی بس سب نے سب کھینچ کے میں نے سب کو. اب سب نے کیا کیے؟ اس کو حمزہ بولے، باقی سب کو یہ غلط ہے. پھر صحیح کیا ہے؟ اس طرح پہلے بولنا. یہ پھر صحیح کیا ہے تو بولیں گے جس الف کے ساتھ زبر زیر پیش جزم تشدید ہو. رک بولے، اب نہیں بولوں گا. جس الف کے ساتھ زبر زیر پیش جزم تشدید ہو. 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 میں صرف زبر بول رہا ہوں، باقی کچھ نہیں بول رہا. آپ سن رہے میں بول رہا ہوں، میں نہیں بول رہا ہوں. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اس الف کو حمزہ کہتے ہیں، اسے حمزہ کہتے ہیں، اسے حمزہ کہتے ہیں. کسے حمزہ کہتے ہیں؟ تو لوگ مختلف جواب دیں گے. آپ بولیں گے، آپ کیا بولیں گے؟ کسے حمزہ کہتے ہیں؟ جس الف کے ساتھ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا جزم ہو یا تشدید ہو، اسے حمزہ کہتے ہیں. مطلب یہ نکلا یہ حمزہ ہے اور یہ سب بھی حمزہ. تو آپ ٹھیک سے بولیے یہ کیا ہے؟ آپ کیا کریں گے پتہ؟ اب یہاں تک آئیں گے تاکہ یہ تشدید چھپ جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں ہاتھ رکھیں گے، اور تشدید کو جب چھپا رہے نا اس وقت یوں کرنا، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی کو دیکھنا نہیں چاہیے کہ میں نے اس کو کب مٹایا، مجھے بھی پتہ نہیں کب مٹایا. آئی بس سمجھ میں؟ اور ادھر دیکھیں گے آپ، لکڑی بھی رکھیں گے، دیکھیں گے بھی، اور تھوڑا آگے الف کو چھپا کر یوں مٹا دیں گے. اور یہ کیا ہے؟ یہ اب میں ہل رہا ہوں لیکن وہ یہ کوئی نہیں دیکھا. یہ آپ دیکھیں، یہاں آنے کے بعد آپ بھی نہیں دیکھنا. آپ دیکھیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا. جیسے کہ میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھے. صحیح معنی میں بہت سے لوگ نہیں دیکھتے، اور ایسا کہ میں نے بھی نہیں دیکھا. اور یہاں آنے کے بعد آپ کو انداز کر لینا کہ ہمیں یہاں ہاتھ رکھنا، اور بس انداز کر لا، پھر دیکھنا نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بولیے تو سب بولے گا الف. اب یوں دیکھیں گے الف کہاں سے آ گیا؟ الف کیسے ہو گیا؟ لوگ بولیں گے تشدید نہیں ہے. اب کیا بولیں گے؟ خالی ہے. جو الف خالی ہو وہ حمزہ، جو خالی ہو وہ الف، اور اگر کچھ ہے تو وہ آئی بس سمجھ میں؟ اچھا اب بولیے، جو ہی بولیں گے آپ بولیے تو یہ بھی گیا. بولیے اور پھر جب یہاں جائیں گے پھر اس کو بولیے، پھر جب اس کو دیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے. بولیے بولیے. یہ الف اور حمزہ کے درمیان فرق ہو. تو ہم نے ابھی تیاری کی کس چیز کی؟ بلڈنگ بنانے کی. کس چیز کی؟ بلڈنگ بنانے کی ہم نے تیاری کی ہے. اب بلڈنگ کا کام شروع ہوتا ہے، اس لیے آپ لوگ پارٹی صاف کیجئے، مطلب زمین ہموار کیجئے. کیا کام شروع ہوگا؟ بلڈنگ کا کام. اب ہم ایک مختصر آپ کو سمجھاتے ہیں. بلڈنگ کا کام فاؤنڈیشن کیسے رکھیں گے؟ بلیک بورڈ صاف کیجئے، اپنے پارٹی کے پیچھے ایک الف لکھیے، اس پر زبر. آئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھیے دو چیز ہے، ایک نام ذاتی، ایک نام اجتماعی. یہ کیا ہے؟ حمزہ. یہ اس کی ذاتی نام ہے، اور حرف
इज्तिमाई नाम, इज्तिमाई मतलब अरे भाई मेरा एक नाम है ना, ये एक नाम, इसका एक नाम है, इसका नाम है, और आलिम साहब हाफिज़ साहब, ये जो हाफिज़ बनेगा वो हाफिज़ है, जो आलिम बनेगा वही आलिम है, लेकिन नाम अलग है। अच्छा आलिम साहब इधर आओ ना, उसमें कहो मैं मेरा नाम है क्या, अरे नहीं आप आलिम साहब है, आई बस समझ में। तो एक नाम होता है ज़ाती, वो है हमज़ा, एक नाम होता है इज्तिमाई, वो है हरफ, एक नाम होता है अपना, वो है ज़बर, एक नाम अभी आपने दिया वो नाम है हरकत। इसको कैसे समझाएंगे, ध्यान दीजिए, आप उनके ज़बान में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप पूछेंगे, मैं आपसे एक इम्तिहान लूँगा, आपसे पूछूंगा ये क्या है, मैंने आपसे पूछा ये क्या है, आपने जवाब दिया क, आप फेल या पास, मैंने आपसे पूछा ये क्या है, आपने बोले क, आप फेल या पास, बोलते क्यों, सब बोलेंगे ना पास, आप क्या बोले, अच्छा खुद ही पास कर ली, चल मैं भी पास कराता हूँ। अब मैं नहीं बोलूँगा ये क, आप मुझे पूछेंगे ये क्या है, अब मैं क नहीं बोलूँगा, तो मैं पास करूँगा या फिर, ये देखिए एक सवाल मैं आपको सिखाया था, मैंने आपसे पूछा था क्या कि आप फेल या पास, तो आपने बोले थे पास, मैं फेल पास करूँगा या फेल, तो आपने बोले फेल। तो सुनने वाला भी बोलता फेल और ना सुनने वाला भी बोलता फेल। सुनने वाला क्यों बोलता है, समझ कर, और ना सुनने वाला सुनकर। तो आपका जवाब रेडी होना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। मैंने आपको बताया कि पढ़ाने का अंदाज ऐसा हो, मैं अगर बच्चों को गलत बोलाना चाहूँगा तो सब गलत बोलेगा, सही बोलूँगा तो ये असल तरीका होता है। जब आप बच्चों को गलत भी बोलवा सकते हैं, सही भी बोलवा सकते हैं, तो आप भी उसको पढ़ा सकते हैं। आई बस समझ। तो मतलब क्या है, तो आपने, मैंने आपसे सवाल किया क्या, आपने बोले क, आपने मुझे सवाल किया, तो एक मिनट, तो मैं का नहीं बोलूँगा, तो मैं पास करूँगा या फेल, बोले फेल। अच्छा मुझे पूछिए क्या है, ये कन्नड़ का एक अक्षर है। तो मैं अब देखिए मैं कैसे, अभी मैं क्या बोला था, मैं पास करूँगा या फेल, तो आप क्या बोले फेल। अब मैं क्या बोला, ये कन्नड़ का एक अक्षर है, अब मुझे बताए मैं फेल या पास, ये सवाल का अंदाज होता है, मैं फेल या पास, तो आप बोले पास। क्या बात है, आपको मैं पूछा था क्या, आपने बोले थे का, आप मुझे पूछा क्या, मैंने बोला अक्षर, दोनों पास। ऐसा क्यों कि इसका दो नाम है, एक जातिया और एक होता है जाति, एक होता है इनफिनिट। ये बात मैं आपको समझ रहा था, बस ये हो गया। अब मैं आपको उच्चारण से करो, ध्यान दीजिए, हरफ के साथ हाथ रखिए, नाम बोलिए हमजा, हरकत के साथ हाथ रखिए, नाम बोलिए ज़बर, दोनों को मिलाकर उच्चार, तलफ़ुज़, तलफ़ुज़ सबका ज़बान है, उच्चार आपका ज़बान, कन्नड़ में मराठी में उच्चार बोलते हैं, उच्चार कीजिए, ऐसे नहीं करेंगे, ज़बर फिर आगे मतलब खामोश, ये जोर से मारा मतलब खामोश, फिर खींचे ना, आप नहीं खींचेंगे तो कहाँ कर सकते, फिर क्यों, फिर बोलेंगे क्यों, क्यों करके आप बोलेंगे, ज़बर को कैसे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, फिर क्यों खींचे, ये समझाने का। ठीक है, एक दिन मैं आपको समझा था, आपको याद है वो हमजा के बारे में के कन्नड़ में और इंग्लिश में समझा था ना, और मैं पूछा था कि मैं जिस दिन आपको घर बनाऊंगा पूछूंगा परसों कि आज वो घर है, तो मुझे बताया कि अलिफ का तर्जमा, बा का तर्जमा, ता का तर्जमा, मीम का तर्जमा, नून का तर्जमा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़बर का तर्जमा क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा ज़बर का तर्जमा, ज़बर का तर्जमा आपके ज़बान में इंग्लिश में, इंग्लिश लिखेंगे, जो ज़बान उसका होगा वो भी लिखेंगे। चलिए, ये मैंने पहला पिलर रखा जी। अब इसको क्या बनाएंगे, पेश, फिर उसी तरह पढ़ेंगे और हम उसको बताएंगे कि पेश के माना आपके ज़बान में और इंग्लिश में यू। फिर इसको हम जेर बनाएंगे और उसको भी उसी तरह पढ़ाएंगे, जैसे कि पढ़ाया था और गलती कराया था, उसी तरह कराएंगे। फिर उनको बताएंगे जेर के माना आपके ज़बान में ई के और इंग्लिश में ज़बर के माना, जेर के माना, पेश के माना। बस ये पढ़ाने का अंदाज हो गया। कल मैं आपको समझाऊंगा मखरज पढ़ाने का तरीका क्या है। आई बस समझ में, एक मखरज हम पढ़ाएंगे, इसके साथ एक मखरज पढ़ाएंगे। किताब खोलिए, सफ़ा नंबर 9।